पवित्र दुर्गा पूजा उपलक्षे आपण माने समस्तंकु हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। आपणकर जदि विच्छाराशि हुई थाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। विच्छाराशिर व्यक्तिविशेष मानकर जीवन एही दुर्गा पूजा ठारू बदलिबाकु जाउअछि, कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ा परिवर्तन हेबाकु जाउअछि, जहा द्वारा एमानकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकु जाउअछि एवं पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। बुध, शुक्र एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउअछि, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे किछि बड़ हेबाकु जाउअछि। आपणकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाकु जाउअछि। पुनर्बार आपणकर जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। तेबे आसंतु जानिबा एही दुर्गा पूजा ठारू आपणकर जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबार अछि। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी विच्छाराशि हुई थाए एवं आपण भी माँ दुर्गा को सच्चा हृदय भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ दुर्गा अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुथिला, धन जनित समस्या देखा देउथिला, आपण ऋण नेइथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले, ऋणर भार आपणकर ऊपर बढ़ी जाइथिला, गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला, शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला, आपणकर अनेसेसरी खर्च हेउथिला, समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला, आपणकु चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला, संतान संतति पाई आपण चिंतित थिले, आपणकर व्यापार रे लॉस हेउथिला, प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणकर जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकु जाउअछि। आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबाकु जाउअछि। देखंतु शुक्र आपणकर द्वादश भावरे अछंती एवं शुक्रंकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउअछि। शुक्र जे कि धनर कारक ग्रह, शुक्र ग्रह को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाई थाए। शुक्र आपणकर द्वादश घरे थिले भल स्थिति रे थिले एवं शुक्र आपणकर लग्न भाव को चलन करिवे, एहा मध्य आपणक पाई बहुत उत्तम समय अटे। एवं एही दुर्गा पूजा परे शुक्र जेतेबेले आपणकर लग्न भाव को आसीबे तो आपणकर समस्त समस्या मानकर दूर होई जिवो। पूर्वर जदि आपणकर स्वास्थ्य रे किछि भी समस्या रहिथिला तेबे सेथिरे सुधार आसीबो, काहेकि ना मंगलंकर स्थिति अष्टम रे थिबा हेतु आपणकर स्वास्थ्य जनित समस्या किछि देखा देइथिला। जेहेतु मंगल मध्य आपणकर भाग्य भाव को चलन करिवे तो आपणकर स्वास्थ्य रे जहा भी किछि समस्या थिला ताहा दूर होई जिवो। स्वास्थ्य को नै कौनसी चिंता करिवार आवश्यकता नाही। शुक्र एठारे बसी आपणकर सप्तम भाव को मध्य देखिबे। सप्तम भाव आपणकर व्यापार वाणिज्यर भाव होइथाए, वैवाहिक जीवनर भाव होइथाए। तेही समय आपणकर व्यापार वाणिज्य रे बहुत अधिक उन्नति देखिबाकु मिलिबो। आपणकर ग्राहक मानकर वृद्धि हेबो, आपणकर डेली इनकम रे मध्य वृद्धि हेबो, फाइनेंशियल ग्रोथ हेबो। आपण पैसा किछि रोजगार करि परिबे एवं पैसा किछि संचय मध्य करि परिबे। आपण कोनोसी नूतन व्यापार मध्य आरंभ करि पारंती एवं शुक्र हेउछंती भल पाइबार कारक ग्रह, प्रेमर कारक ग्रह। तो आपणकर वैवाहिक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरी आसीबो। पूर्वरु जदि आपणकर वैवाहिक जीवन रे कोनोसी भी समस्या चालुथिला तेबे सेथिरे सुधार आसीबो। आपण दुई जण मिसी कोनोसी बड़ डिसिजन नै पारंती। आपणकर लाइफ पार्टनर क्यारियर रे मध्य ग्रोथ आसीबो। आपण दुई जण मिसी कोनोसी फैमिली प्लानिंग करि पारंती एवं जो माने भी संतानर कामना रखिथिले तो सेमानकु संतान सुख मध्य प्राप्ति हेबो। एवं बृहस्पति मध्य आपणकर सप्तम भावरे विराजमान अछंती, तेहा आपणकर व्यापार एवं वैवाहिक जीवन को मजबूत बनौछंती। बृहस्पतिंकर सप्तम भावरे बसिबा आपणक पाई बहुत उत्तम समय अटे एवं गुरु मध्य बकरी अवस्था को जाउछंती। 9 अक्टोबर ठारू
ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଗୁରୁ ଏଠାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତିର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ କାମରେ ଆପଣ ମନ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ ଏବଂ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ଭାବରେ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବୁଧାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ଭାବକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଦେଖିବାର ମାନେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଏହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପରେ କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଅନଲାଇନରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁର୍ରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପରର ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଅଟନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଚାଳନ କରିବେ। ଏହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଅଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଯାନବାହନ, ଗାଡ଼ି ମୋଟର, ଭୂମି, ପ୍ରପର୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳେଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ କିଣି ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି। ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ। ପିତାଙ୍କର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ କାମକାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ। ସମସ୍ତ କାମକାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଯିବ। ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଉପର ଅଫିସରଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ। କାହିଁକି ନା ରାହୁଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବକୁ ଚାଳନ କରିବେ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଭଲ ପାଇବାର କାରକ ଗ୍ରହ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଫିଲିଂସ୍ ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣ ଟିକେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ନେଚରର ଦେଖାଯାଇପାରନ୍ତି। ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। କାହିଁକି ନା ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନି, ବିବାହ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଆପଣ ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ରାହୁ ଏଠାରେ ଥିବାରୁ ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଡାଇଭର୍ଟ ହୋଇପାରେ, ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗି ନପାରେ। ସେଥିପାଇଁ
ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ହେଉ, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ହେଉ, ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଗାଈକୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।